मैं हाँ हरवंश शौकी। अज हर ऐतवार की तरह 3 बजे तो लैके 5 बजे तक दोपहर तो प्रोग्राम लैके हाजिर होए हाँ रबदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम दे विच तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आन तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ निघा स्वागत। मेरे नाल अज साथ दे रहे ने हमेशा की तरह मनोहर लाल दुग्गल जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ हमेशा ही टीवी के उत्ते भी सुनते हो, विचार भी सुनते हो, बड़े निघे विचार ने, कौम प्रति समाज प्रति गुरु प्रति समर्पित ने। अज भावें कि असी सारा हफ्ता समाज दे विच विचरदे हाँ, कौम दे विच विचरदे हाँ, मुद्दे बहुत आउंदे ने, पर एको टाइम दे उत्ते कुछ क मुद्दे ही विचार किए जा सकते हैं। जिमें मैं बेनती की रबदास रहे प्रसन्न, इस प्रोग्राम दे मैं छत्र छाया हेठ बह के गुरु की छत्र छाया हेठ बैठ के पहले आप जी नाल साझा पावां, अपने वीर नूं नाल लैके आओ गुरु तो आशीर्वाद लईए। जय गुरुदेव, जय भीम, जय स्वामी वाल्मीकि जी की सतनाम जी। गुरु दे प्यारिओ, जे सानू बोलण दा मौका मिलिया, जे इत्थे बैठण दा मौका मिले, जे तुहाडे सामने विचार करन दा कुछ मौका मिलिया, भावें कि साडे दिमाग च मुद्दे कई होणगे, पर असी कोशिश करनी है वो मुद्दे ते गल करांगे। असी हमेशा मुद्दा वो लैके आउंदे हां जिहदे नाल साडी आपसी तेड़ा ना पैण, आपसी नफरत ना वधे, साडा भाईचारा, आपसी भाईचारा, प्यार सत्कार मान एक दूसरे के प्रति वधे। साडा फर्ज भी ते साडी कोशिश भी यही है कि असी इसे ही मुद्दे ते ज़्यादा अपने आप का ध्यान लैके आईए, ताकि साडे इत्थे बहण दे नाल किसी भी प्राणी का, भावें किसी भी धर्म नूं, किसी भी समाज दे विच है, किसी भी गुरु नूं, किसी भी मर्यादा नूं, किसी भी मन्नत नूं मनदा है, उहदा अपना दिल दा प्यार है, उहदी दिल दी रीझ है। जिथे भी कोई टिकिया आ, साडा कोई हक नहीं कि असी उहदे जिथे उहदी रीझ आ उस रीझ दे विच कोई विघन पाईए। इसे करके कोशिश करते हैं कि असी अपने प्रोग्राम दे विच बहसबाजी के चक्कर च नहीं पैना चाहते, तो कोशिश करते हैं कि साफ सुथरे लफ्ज बोल के आप जी नाल विचारां दियां साझा पाइए। गुरु दे प्यारिओ, कोशिश करिए कि सारे पासों असीसा लईए, हिस्सा लईए, तो बद असीसा न लईए, असीसा लईए, बद असीसा बिल्कुल बद असीसा न लईए। तन की खूबसूरती एक भरम है। हाँ जी, कपड़े पा के बह जाना, टुइयां टुइयां लैके बहना, मैनूं अपने इक्को जिहे अज लगदे आ जी, ये भरम आ। हाँ जी, ये भरम। सब तो खूबसूरती बंदे दी बोली आ। हाँ जी, चाहे तो वो दूसरे का मन जित लवे, हाँ चाहे तो किसी का मन चीर देवे, चीर दे। सही गल, ये साडे ते है। ते जे गुरु साहब ने साडे ते बख्शिश की, बाबा साहब जी ने साडे ते बख्शिश की है, आओ ऑर्गेनाइज होइए, ताई होवांगे जे चंगे चंगे साफ सुथरे लफ्ज बोलांगे, तुहाडा प्यार सत्कार, असी तुहाडियां असीसा लैण बैठे हाँ, वध असीसा नहीं। सो गुरु दे प्यारिओ, अज सब तो पहला ये जिहड़ा महीना चल रहा, हाँ जी, ये बहुत गुरपुर का महीना चल रहा। सो महापुरुषों दे जिन्हां ने सानू नीचे ऊच करे मेरा गोबिंद कचहरियां विच खड़े होकर आशीर्वाद दित्तियां, ते साडा हमेशा ही उन्हां दे गुण गाउण वास्ते मन उतावला रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हां महापुरुषों ने साडे वास्ते कुर्बानियां करके अकैत असह कष्ट सहार के सानू इत्थों तक लैके आंदा है, उन्हां दा कुछ ना कुछ तो आपां कर्जा मोड़ दईए। जे आ सानू सूटड़ बूटड़ होके असीं बैठे हाँ, जमीनां वाले भी हो गए हैं, कारां गड्डियां वाले कोठियां वाले भी हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो असीं उन्हां दा शुकराना करन वास्ते चंद कमेंट कढ़ लिया करिए। तो जे सानू ये चंद कमेंट मिले ने, तो असीं ये कोशिश करांगे
ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਘ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਮਾਘ ਸੁਦੀ, ਮਾਘ ਸੁਦੀ 15 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 644ਵਾਂ 644 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਛੀ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਉਨੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਚਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 30ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਾ। ਠੀਕ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰਾਗ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਉਜਾਲੇ ਲੈ ਵੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਊਜ ਸਾਜ, ਸੁਬਾ ਨਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ, ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਲਿੱਪਾਂ ਆ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਾਕੀਆਂ ਖੁਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਬੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੂਟਾਂ ਮੰਡੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਆਲੇ ਲਾਂਬੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਭੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਬਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, 9 ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈਏ, ਛੋਡੋ ਦੁਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਲੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਛੋਡੋ ਦੁਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਜੱਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਆ, ਬਈ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 644ਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀ, ਸੋਈ ਜਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਢੋਲਕੀਆਂ, ਛੈਣੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਡਫਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿੱਧੇ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਛੋੜੋ ਦੁਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। रविदास गुरु जी दे प्रगट दिन दी सब नूं बधाई आ। रविदास गुरु जी दे प्रगट दिन दी सब नूं बधाई आ। दर्शन कर लो संगतो, दर्शन कर लो संगतो जी प्रभात फेरी आई आ। दर्शन कर लो संगतो जी प्रभात फेरी आई आ। कर लो अपना जन्म सहेला, कर लो अपना जन्म सहेला, बारी बार नहीं आना वेला, बारी बार नहीं आना वेला। कर लो अपना जन्म सहेला, बारी बार नहीं आना वेला। नाल नहीं जाना पैसा थेला, कर लो नेक कमाईया। दर्शन कर लो संगतो, दर्शन कर लो संगतो जी प्रभात फेरी आई आ। दर्शन कर लो संगतो जी प्रभात फेरी आई आ। ਸੋ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ। ਬਬੀਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ। ਮਾਰੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਨਾਮਦੀ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸੈਨ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਦਨੇ ਵਰਗੇ ਤਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਆ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤਰੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਸਾਗਰ ਸਲਲ ਸਰੋਦ ਕਾ ਜਲ ਥਲਦ ਕਾਈ, ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਪਿਓ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਛਿਪ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੋਤੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਬਰਸੇ ਫਨ ਉੱਪਰ, ਸੱਪ ਦੇ ਫਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਲੀ। ਔਰ ਵਾਹੀ ਬੂੰਦ ਕੇ ਮੋਤੀ ਨਿਪਜੇ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਸੀਪ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जय गुरुदेव जी। हेलो। हाँ जी, तो जी जय गुरुदेव। कौन बोल रहे जी? मैं सिंधु बोलती हूँ जगदीप। हाँ जी बीबी जी, की कहना चाहोगे? हेलो। हाँ जी बीबी, मैं सुन रहा, बोलो। हेलो हेलो। हाँ जी बीबी, मैं सुन रहा। हाँ भाजी किदा जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव बीबी जी। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ सारिਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ बीबी जी। हाँ जी, और ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਸਿੰਧੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਕਾਂਚੀ ਦੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਫਲੌਰ ਦੀਆਂ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ 0121 502 4304। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 07956 283515। ਫੋਨ ਕਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਜੈਸੇ ਮਦਦ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਬੀਬੀ ਹੰਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਹੰਸੋ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦੇਤੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਆ, ਜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਓ ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਾਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਰਬਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚੀਏ ਟੱਪੀਏ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦ ਲਿਖਿਆ? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਲਿਖਿਆ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੈਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਪਊ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਅਵਰ ਸੰਗ ਕੀ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਆਸ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਤਿਆਗੋ ਰੀਤ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਰੱਤੂ ਬੋਲਦੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਬੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੀਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਰੱਤੂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਵੀਪੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਵੀ ਨਗਰ ਤਿਲਕਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਲਵੀਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ, ਹਲਵਾ ਪੂੜੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ MCD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ MCD, ਅਫੀਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਲਵੀਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਔਰ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟੋਆ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ 108 ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਲਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਾਈਆਂ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਝਾਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਕਲਿੱਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ, 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, RK ਪੁਰਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਾਂ ਲਈ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਸੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰਾ, ਇਹ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਧਰਮ। ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਬੀਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂਗਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਜ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਿਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 51 ਪਾਉਂਡ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 25 ਪਾਉਂਡ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਜ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ,
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਥ ਜੀ ਚਿਹੜੂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੀਬੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟਰਡੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਔਰ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਫੇਰੀ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੁਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 10 ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 40 ਫੁੱਟ ਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, 40 ਫੁੱਟ ਟੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਕੈਟਰਡ ਫਲਾਵਰਸ ਪੂਰੀ ਐਨ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਐਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਰੂਪ ਸੰਪਰਾਇਆ ਤੇ ਗੀਤ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ CD ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਠੀਕ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੋਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ ਭਾਰਤੀ,
ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਚੰਦ ਮੇਹੇ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲਚੰਦ ਮੇਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਹੇ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਮੇਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਪੌਂਡ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੇਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ, ਲਾਲਚੰਦ ਐਂਡ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਐਂਡ ਮੇਹੇ ਫੈਮਿਲੀ। ਲਾਲਚੰਦ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਲੰਗਰੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮੀ ਵੀ ਅੱਜ 101 ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 550 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਬੰਗੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਿਸਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਕੰਛੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 644ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਹੁਸਨਲਾਲ ਚੌਹਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ
ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਪਾਉਂਡ ਦਾ 20 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਝਿੰਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 120 ਪਾਉਂਡ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 101 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ, 201 ਪਾਉਂਡ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਝਿੰਮ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਆ ਮੜਾਸ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਾਵੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੈਂ 501 ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਝਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੋਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰਾ ਰਾਮ ਮੜਾਸ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਮੜਾਸ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਮੜਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟਰੀਟ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੜਾਸ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਝੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ੌਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ੌਕੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੈ ਨਾ 100 ਪਾਉਂਡ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਰਮਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। 100 ਪਾਉਂਡ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲਈ ਆਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੌਕੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਲੋੜ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਟੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 50 ਪਾਉਂਡ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਮੁਬਾਰਕ, ਮੁਕੱਦਸ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਈ।
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਜਸਲ ਬੋਲਦਾ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼। हाँ जय शौकी साहब, मैं सिर्फ शौकी साहब मैं 2 मिनट अप टू डेट करना। मैं बोल रहा जी, तुसी हुक्म करो की बोलना चाहते तुसी। मैं हाँ 10 पाउंड कीते सके डायरेक्ट डेबिट दे जी। इस वीक मैं जो गया मैं माइंड चेंज किया, मैं सारे साल दे देते 120 पाउंड। धन्यवाद जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10-10 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣੇ ਆ 120 ਦੇਈ ਜਾਓ ਸਾਲ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਔਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ ਪੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਰਾਮ ਪੰਗੜ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ 200 ਪਾਉਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। हेलो, जय गुरुदेव जी। कौन बोल रहे जी? सुच्चा राम जी? नहीं जी, मैं लालचंद राय बोल रहा। हाँ जी, लालचंद राय, ठीक है जी। हाँ जी, निर्मला राय पछाण लिया? मैं पछाण लिया जी। शौकी साहब जी, मैं बोल रहा जी। हाँ जी, कांसी टीवी ਨੂੰ मैं 50 ਪਾਉਂਡ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਾਲਚੰਦ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲਾ ਰਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 50 ਪਾਉਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦਾ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤਾਈਓ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ।
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਈਓ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਈਓ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਵਸੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਰੇਗਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਚ TV ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।